آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں نولٹی مارکیٹ کے سامنے حضرت واصل شہید حضرت پہلوان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ شریف پر، اور یہاں پر حضرت پہلوان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس سے مبارک چل رہا ہے۔ کل صبح کو انشاءاللہ جو ہے آخری پروگرام ہوگا، قرآن شریف کا اہتمام کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تصویر دکھا دوں۔ یہاں پر کچھ کوئز پروگرام چل رہا ہے، وہ آپ کو ضرور دکھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں لیے یہ جاننا ضروری ہے، آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ حضرت پہلوان صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا جو درگاہ شریف ہے کافی بریلی میں فیمس ہے۔ ان کے بارے میں جانتے ہیں ہم۔ ڈاکٹر نفیس صاحب ہیں ہمارے ساتھ میں، ان سے جانتے ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے۔ نفیس صاحب آپ کا ہمارے شاہد بھائی ہمدرد والے کے صاحبزادے ہیں، اس کر رہے ہیں عمر میں علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ بچے کو بڑا انعام دیجیے آپ، دے دیا ماشاءاللہ۔ چلیے آپ کی آپ جنگ آزادی کے بہت بڑے احمد صاحب کی جو فوج تھی اس میں آپ سیناپتی کی حیثیت سے تھے، اور آپ انگریزوں سے جنگ کرتے ہوئے یہیں پر ہی حضرت پہلوان صاحب شہید ہوئے تھے۔ 22 سال میں آپ شہید ہوئے تھے، اور اس کے بعد سے یہ وہ شروع ہوا ہے جی آج یہ 2 طائفہ آپ کا سلسلہ سرکار مہرانا شریف سے ہے۔ بہت بڑے جیت بزرگ اپنے دور پہ رہے آپ، اور جنگ آزادی میں اپنے وطن عزیز کے لیے جنگ لڑتے ہوئے آپ یہیں شہید ہوئے، اور یہیں آپ کو ہر سال عرس ہوتا ہے۔ یہ 4 روزہ عرس ہوتا ہے۔ پہلے دن یہاں پر نعت مشاعرے کا مشاعرہ منعقد کیا گیا، اور نعت منصبت کا سلسلہ۔ دوسرے دن ہم اسلامی حیث رکھتے ہیں۔ گیارہ بج کے 40 منٹ پر نماز کہتے ہیں کہ 4 دن کے روز 4 دن کے پروگرام کا کم لوگ نظر آ رہے ہیں بھی نماز پہلے، اب اگر دیکھا جائے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے جی تو اسے نماز پڑھنا سکھائی جائے، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھائی جائے۔ جو شخص نماز نہ پڑھے وہ کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر نماز نہ پڑھے اس کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ ان رات میں کتنی نمازیں پڑھی جاتی ہیں؟ بات یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ خاص طور سے میں نے دیکھا ہے آرگنائز کرنے میں نمبر 1 فجر، نمبر 2 ظہر، نمبر 3 عصر، نمبر 4 نمبر 5 پانچوں وقتوں کی نمازوں میں کتنے رکعت فرض نماز ہے؟ یہ سارا کمپلیٹ یہ وقت ہے۔ چلے ماشاءاللہ۔ سینٹر بورڈ آف محمد قمر ربانی لکھنؤ میں کی حیثیت سے درج ہے کہ وہاں اور گورنمنٹ کو چاہتے ہوئے پولیس سینٹر بورڈ آف لکھنؤ کی جانب سے مجھے اس کا پریزیڈنٹ بنایا گیا ہے۔ ایک کمیٹی ہے، نعمان خان ہے، تو
यूपी वक्त बोर्ड के तहत ये सारी वक्त और मोहम्मद अयान जैसे सदर ऐसे प्रेसिडेंट किया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 21 साल तो हो गए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 7 जुलाई 2001 अलिफ लाम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين آمنوا बहुत पुराना दरगाह ये शरीफ सारी सरपरस्ती والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون معاوين إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ साहिबाना नाम मुस्लिम साहिबाना थे हेलो सैयद साहब ये आप सुभान अल्लाह नाम मुस्लिम बहुत अच्छी बात है। यानी यहाँ से मुरादें निकालती हैं, जायज़ मुरादें पूरी होती हैं। ये उलमाए किराम की जमात से आप हज़रों से मुशाहिदा फरमा रहे हैं। अभी चंद लम्हे में रज़वी दारुल उलूम मज़हब इस्लाम के प्रिंसिपल शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर फुरकान रज़ा साहब हज़रत की है, हज़रत पहलवान साहब की तशरीफ आवरी हो चुकी है। बस थोड़ी ही देर में मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा होंगे। मैं नफीस भाई वहाँ पर भी जाऊँगा, इजाज़त रहेगी वहाँ पर। आप कहाँ भी हज़रात माशाअल्लाह उससे पहले आपसे बात करूँगा। चेहरे में देख रहा हूँ जी 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 सब जाने पहचाने की अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जी हर साल तशरीफ लाते हैं और जो उसूल है जो कायदा है उससे फिर आप हज़रात बखूबी वाकिफ हैं कि हर साल और जंग पूरी महफिल को 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। था जब आपने हमें जंग आज़ादी के लिए जो है 2 हिस्से इधर के होते हैं, 2 हिस्से इधर के होते उसके बाद मजहबी तौर पर हैं और आपकी खिदमत की ज़्यादा पब्लिक होने पर 5वां हिस्सा पीछे हो जाता है। जंगी जितनी आज भी दोनों तरफ बैठे हुए हैं। के बारे में कहा जाता है ग्रुप वाइज भी आपको मालूम है हर साल A का पॉइंट ये है, C का पॉइंट फिर C इधर है और B इधर है। तो A, B, C और D ये अपना अपना ग्रुप आप याद रखिएगा और एक तरफ से सवाल करेंगे। जो उसूल और ज़ाब्ते हैं हर साल ज़ाब्ते और उसूल के साथ सवाल आपको होते हैं। मैंने ग्रुप ए से शुरू किया, अगर ग्रुप ए से जवाब न मिला तो फिर हम शुरू होंगे ग्रुप बी वाले वो ये बदल वहाँ से भी अगर सवाल का जवाब वो सामने ग्रुप ए जो है बॉक्स रख में और इधर ये वाला खंबा हर मजहब के लोग जो है बेदत के साथ में भी आते डी हैं और एक और पीछे वाले और डी उधर के पीछे वाले मजबूरियाँ तो अपना अपना ग्रुप याद रखिएगा और वहाँ पे लोग जो है जिस ग्रुप का जवाब नहीं आएगा उसके बाद वाले ग्रुप को मौका होगा, फिर उसके बाद वाले ग्रुप को, फिर उसके बाद वाले इसी तरह सवाल का सिलसिला जारी रहेगा। और ये उलमाए किराम यहाँ पर माशाअल्लाह हर सवाल ये प्रोग्राम अभी इनके नज़र के सामने से होता हुआ आप तक पहुँचेगा और तमाम सवालों का जवाब आप देंगे। हर साल की तरह आपको इनामी कूपन दिया जाएगा। और ये भी याद रखिएगा जो सवाल का जवाब देकर कूपन हासिल कर सकते होंगे वो
दोबारा जब उनको मौका दिया जाएगा ऊपर वाले के लिए कहा जाएगा कि उनके पास दरगाह पर आते हैं जो अकीदत वो भी जवाब दे सकते हैं, तो फिर वो कोशिश करें। और अगर आपका ओपन मिल चुका है तो फिर आप अपने बराबर वाले की मदद करते हैं, आस पास वालों की मदद करते हैं। क्या आपकी कोशिश ये हो दूसरों के लिए कोशिश करोगे इंशाअल्लाह आपका भला बहुत होता रहेगा, है ना। करते दरगाह पर हैं हम, पहलवान शाह साहब अली मियाँ की दरगाह पर हैं। एक बार तस्वीर दिखा दूँ, उसके बाद जिस तरह से हम लोग आप देखेंगे कि जो दरगाह है 11:40 पर, कल 11:40 पर फुल शरीफ का एहतमाम किया गया। सबसे पहले हम सीधे उन तस्वीरों को थोड़ी देर के लिए ज़रूर दिखाएंगे जिस जगह जो है वो क्विज़ प्रोग्राम रखा गया है। वाकई अपने आप में जो जैसे बताया भाई साहब ने कि हर मज़हब के लोग इस क्विज़ प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मजहबी सवालात होते हैं, बल्कि कहा जाए कि इसमें जो है ऐतिहासिक सवाल भी होंगे, कहा जाए तो मतलब जनरल नॉलेज के सवाल भी, जिस तरह से भाई साहब ने कहा, वो होंगे। और अपने आप में जैसे कि अभी तकरीर हो रही है, क्या कितनी देर तक चलेगा ये प्रोग्राम? ये अभी सवाल शुरू होने वाले हैं। अच्छा, सवालात शुरू होने वाले हैं। 10 से 15 मिनट के अंदर इंशाल्लाह प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। और मैं आपको बता दूं, जो तस्वीर जो इमाम साहब हैं, जामा मस्जिद के इमाम साहब हैं, जनाब खुर्शीद आलम साहब हैं, इनसे मेरी भी मुलाकात रही है, मैं खुद वहाँ गया हूँ, और अजीम शख्सियत है। और जहाँ तक है यही पूरे प्रोग्राम में क्वेश्चन सवाल जवाब कराएंगे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बाकी एक जूरी बैठी हुई है कि ये उसका जो है। अच्छा, चलिए ज़रा थोड़ा सा वहाँ का मंजर हमको दिखाइए, कौन जूरी में क्या है, चल सकते हैं। एक बार आपका ये क्या बरेली दरगाह का लाइव तस्वीर है जो देख रहे हैं, वाकई वो जो लाइव तस्वीर देख रहे हैं बरेली दरगाह सबके कानों में गूंजेगा और फिर मजहब के सब इससे मुस्तफीद होंगे, सबको फायदा पहुंचेगा। बम्बो यहाँ पर टोपे पटा जाइए, प्रोग्राम शुरू हो रहा है। बम्बो जो बुजुर्गान दीन है उनको लेकर के प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, हम जरूर शामिल करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, सवाल जो है कोई देर ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगा। जवाब देने के लिए सवाल का समझना बहुत जरूरी है। माशाल्लाह, हम लोग भी इम्तिहानात में बैठते थे तो हमारे असातिज़ा फरमाते थे कि सबसे पहले सवाल को समझो, और जब मुकम्मल तौर पर तुम सवाल समझ जाओगे तो जवाब लिखने में बड़ी आसानी होगी। तो सवाल जब समझ जाएंगे तो जवाब देने में भी इंशाअल्लाह बड़ी आसानी होगी। सबसे पहला सवाल, ईमान किसे कहते हैं? ईमान किसे कहते हैं? माशाअल्लाह, ये हाथ को माशाअल्लाह जाना पहचाना है। मैं कहूँगा कि ये प्रोग्राम आप लाइव देख रहे हैं हज़रत पहलवान शाह साहब अली मियाँ की दरगाह से, और क्विज़ प्रोग्राम चल रहा है। और इसमें जाहिर सी बात है, इसमें जिस तरह से प्रोग्राम आप देखेंगे उसमें जो है हर मज़हब के लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इसमें मजहबी प्रोग्राम सवाल नहीं होते हैं, बल्कि जिस तरह से मुझे बताया गया इसमें जनरल नॉलेज के सवालात भी होते हैं। और बहुत सारे जो देखिए जवाब तक पहुँचाए उन पर जिनसे ईमान और जबान से इकरार करना ईमान है। बिल्कुल आसान लफ्जों में जवाब दें जो सबके समझ में आ जाए। बिल्कुल आसान लफ्जों में। आप इसमें लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, अहकाम शरिया को मानना ईमान है। हज़रत पहलवान शाह साहब अली मियाँ की दरगाह और से इस तस्वीर को मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, क्विज़ में इसलिए मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। मजहबी सवालात के साथ साथ जनरल नॉलेज के सवालात भी होते हैं। सवालात जो जामा मस्जिद के इमाम साहब खुर्शीद आलम जो सवाल यहाँ पर बहुत सारे जो अक़ीदतमंद हैं वो आए हुए हैं और जवाब दे रहे हैं। और आपको मैं तस्वीर से दिखा दूँ, इस प्रोग्राम में सवाल जवाब ही नहीं बल्कि इनामात का भी बाकायदा पूरा माकूल इंतज़ाम किया गया है। और मैं एक तस्वीर आपको दिखा दूँ, इसमें साइकिल का भी इनाम रखा गया है। तो जाहिर सी बात है कि अप्रिसिएशन है, लोगों को बूस्ट, लोगों के मन में जो है एक तरह से वो इनाम हासिल अच्छा, ये मैं ही है। हाँ,
इकरार बिलिसान तस्दीक करना चाहिए। समझा दीजिए जो बगैर जुबान से इकरार करना और दिल से तस्दीक करना। इस बात जरूरियात दीन की। जवाब मुकम्मल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जिन बातों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन बात को ईमान कहते हैं, उनका तस्दीक करना ईमान कहते हैं उसको। जिन बातों का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यकीनी तौर पर साबित हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन बातों का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलीम भाई माइक पे गड़बड़ कर रहा है क्या? हुजूर सल्लल्लाहु ताला का देखिए बड़ी आसान सी बात है, बड़ी आसान सी बात है, मगर चूंकि लोगों की तवज्जो नहीं रहती है। बड़ी आसान सी बात है कि बेतवज्जोही का आलम है। हालांकि मदारिस में तलबा बचपन से ही पढ़ते हैं, बचपन से ही पढ़ते हैं, मगर बेतवज्जोही का ये आलम होता है कि फिर हम उसको अपनी ज़बान में बयान नहीं कर पाते। इसीलिए चाहिए कि तवज्जो होनी चाहिए हर मामलात में। कहीं भी किसी मोड़ पर भी हमसे कोई सवाल कर सकता है कि आप ईमान करते रहते हैं, ईमान है क्या? ईमान करते कैसे? और मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि उन तरफ को जो सब जवाब दे रहे हैं उनकी तरफ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिन बातों से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो बात हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित हो, उन पर तस्दीक यकीन रखना और यकीनी तौर पर बरेली की जिस तरह की हलचल है उनको उनकी तस्दीक करना ईमान है। मज़हब कोई भी हो, हम सबको करेंगे, चाहे वो ईद हो, दिवाली हो, होली हो, या कोई दरगाह हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो, गुरुद्वारा हो, सबको हम आपको तो और बताएंगे। करेंगे। भले ही आप देख रहे हैं रात के 11:30 बजे बरेली दरगाह अगर कोई वजाहत करता है अच्छी तरीके से खड़ा हुआ है, जो बात सब लोगों की समझ में आ हमारे जाए। ने किया जब दिवाली का वक्त होगा, आसान दिवाली लफ्ज़। तो हम ज़रूर उसको जो कवर अहकाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए उन तमाम की दिल से तस्दीक करना, जुबान से उनका इकरार करना और आज़ा व जवारिह से उन पर अमल करने का नाम ईमान। काम तो उस पर अमल करना जरूरी भी है। ईमान किसे कहते हैं? वो तो लाजिम है, जरूरी है काम। काम का इनकार करना ईमान से बेहतर हो जाना। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद आलम तकदीर पे ईमान, माशाल्लाह। तकदीर पे यकीन करना, क़यामत जुनैद आलम साहब का मैसेज है माशाल्लाह। रिजवान भाई बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आपको हमारी कोशिश से तस्वीरें वीडियो पहुँचा अल्लाह को एक मानना और अल्लाह का शुक्रिया अदा अल्लाह का करते नबी हैं। मानना ईमान। बकरीदी शाह कह रहे हैं बहुत सुंदर विचार है, बहुत बहुत शुक्रिया बकरीदी शाह साहब और इमरान खान भाई, माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब। और इस तरह से बहुत सारे लोग जो है लगातार उनको जो है मैसेज कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो लोग भी इन तस्वीरों को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम कमेंट जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम सरफराज खान साहब, वालेकुम अस्सलाम। ईमान दिल और ज़बान के कौल को और आज़ाए आने को ईमान कहते हैं। ज़बान और दिल के कौल को आज़ाए अमल को ईमान कहते हैं। नया लाया है आपको, बिल्कुल नया। और कोई सवाल जवाबात चलिए बी में बड़ी देर से साहब हाथ उठा रहे थे, एक बी चश्मे वाले। हाँ हाँ ये बताइए। वालेकुम सलाम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह को एक मानना
ये ईमान है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी मानना। हमारा नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना। ये तो वो भी बता चुके थे माशाल्लाह। देखिए साफ लफ्जों में सैयद साहब, अब मैं बताऊँ, ये इनाम मुझे दे दीजिएगा। ईमान किसे कहते हैं माशाल्लाह। अच्छा पीछे तैयार है, कहना आप मत बताइए, हम हैं तैयार। सुनिए आप, सुनिए, ईमान किसे कहते हैं सही से सुनिए। सैयद साहब वो बताने के लिए हमारे सही भाई तैयार है और माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। ईमान कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जानने का और इसके लिए इकरार बिल लिसानी व तस्दीक बिल कल्ब ज़रूरी है। यानी ज़ुबान से अल्लाह की वहदानियत और रसूल की रिसालत का इकरार किया जाए और दिल से तस्दीक किया जाए, उसको ईमान कहते हैं। ये बातें तो हो चुकी है, आपने थोड़ी तशरीह कर दी। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जानने का और उसके लिए इकरार बिल नहीं जानते तो माशाल्लाह हमारे गैर मुस्लिम भाई भी हैं, सिख भाई भी जानते हैं, ईसाई भी जानते हैं, यहूदी भी जानते हैं, जितने मज़ाहिब वाले सभी जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर हैं, नबी आखिर ज़माना है। इमाम साहब आप ही इसमें कुछ सही भाई को मौका दे दीजिए, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं पीछे। अच्छा फैसल साहब, अस्सलाम वालेकुम। ईमान अल्लाह पे ईमान, अल्लाह के नबियों पे ईमान, अल्लाह नहीं। ईमान किसे कहते हैं? ईमान किसे कहते हैं? अल्लाह को एक जानना, ये बात तो हो चुकी है सही भाई। अल्लाह को एक जानना, दिल से ज़बान से इकरार करना, नबियों पर ईमान रखना, फरिश्तों पर ईमान रखना, कुरान और हदीस पर ईमान रखना, मरने के बाद जिंदा होने पर ईमान रखना, क़यामत पर यकीन रखना ईमान है। ये तो ईमान मुफस्सल हो गया। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि व खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बअदल मौत। आप ही इसे बयान करते हैं। आपने उर्दू में सुना, मैंने अरबी में सुना। इमाम साहब आप बयान करते हैं। माशाल्लाह कोशिश सभी की जारी रही। अब मैं आपको बता दूं बड़े आसान लफ्जों में जो सबकी समझ में आ जाए और आप दूसरों को समझा भी सकें। ईमान किसे कहते हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर बात में सच्चा जानना। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर बात में सच्चा जानना, हुजूर की हक्कानियत को सच्चे दिल से मानना ईमान है। आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान है। इसमें ये भी तो है नबी आखिरुज़्ज़मा, अक़ायद वालम को नबी आखिरुज़्ज़मा मानना। उसके बाद यूँ कादियानियों ने अपना नबी दूसरा कहा, तभी खारिजुल इस्लाम कर दिया गया उन्हें, खारिजुल ईमान कर दिया, खारिजुल इस्लाम कर दिया। खातमुन नबिय्यीन ना माने वो इस्लाम से खारिज है, उसका इस्लाम में ईमान भी नामुकम्मल है उसका। ईमान ये उसकी डेफिनेशन ये भी ईमान है। लेकिन सबसे ईमान किसे कहते हैं? तो ईमान किसे कहते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को सच्चा जानना और उनकी हक्कानियत का सच्चे दिल से इकरार करना, ये ईमान है। चलिए माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सवाल तो हो गया। अब दूसरा सवाल ऐसे शुरू हुआ था लेकिन जवाब नहीं मिल पाया। ये वालों की महरूमी है। आपसे इल्तिजा है कि जो लोग भी बरेली दर्पण को देख रहे हैं कम से कम कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपकी कमेंट ही हमारे लिए ताकत है बरेली दर्पण के लिए। और जिस तरह से सवालात जवाबात चल रहे हैं वो भी सुनें। बगैर मतलब समझे सिर्फ
زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے یا نہیں؟ نہیں ہوگا. بغیر مطلب سمجھے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو آپ کیا جواب دے رہے ہیں؟ نہیں ہوگا. پکا بالکل کنفرم ہے. ندیم صابری ماشاء اللہ کمنٹ لکھا ہے, بہت بہت شکریہ ندیم صابری صاحب, بہت شکریہ. آپ لوگ لگاتار بریلی درپن سے جڑ رہے ہیں, ابھی لگاتار 22 سے 23 لوگ جڑے ہیں. بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب لوگوں کا جو بریلی درپن کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آپ کو جس طرح صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بریلی درپن کی یہ کوشش ہے لگاتار آپ تک جو تصویریں پہنچانا, وہ سچائی دکھانا, وہ ہلچل شہر بریلی آپ تک پہنچ پائیں, وہ مسلمان ہوگا. دیکھیے اگر کوئی کلمہ کا معنی سمجھتا نہیں اور سمجھنے والا بھی نہیں ہے, جانکاری نہیں ہے اس کو, یا ہے نہیں تو وہ معنی نہیں سمجھتا, کلمے کا معنی نہیں سمجھتا. اگر وہ زبان سے اتنا اقرار کرے کہ میں دین محمدی کو سچا جانتا ہوں, اتنا اقرار کرتا کہ میں دین محمدی کو سچا جانتا ہوں اور اسے قبول کرتا ہوں, تو وہ مسلمان ہی ہوگا. دین محمدی کو سچا جانتا ہوں اور اسے قبول کرتا ہوں. اجمل خان صاحب کا کمنٹ ہے ماشاء اللہ. سی والے گروپ سی والے پیدا ہو جائیں. منافق کون ہے؟ گروپ سی منافق کون ہے, کسے کہتے ہیں؟ ایک ہاتھ اٹھانا, وہ بھی سب سے آخر میں. جواب دیں ماشاءاللہ. جو ایمان لا کر پھر گیا وہ منافق ہے. ایمان لا کر پھر گیا, ایمان سے پھر گیا وہ منافق ہے. جواب آپ کا درست نہیں ہے. جو ایمان لا کر پھر گیا وہ مرتد ہو گیا. جو مذہبی طور پر ایمان لاتے ہیں, ایمان والوں کی باتیں پھر ایمان والوں کو جا کر بتلاتے ہیں, وہ لوگ منافق کہلاتے ہیں. بات آپ کی بالکل قریب ہے, اس کو میں وضاحت کر دوں. ماشاءاللہ ظہیر بھائی نے جواب دیا ہے کہ جو لوگ زبان سے اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں, صرف زبان سے اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اور پھر دل میں اسے انکار کرتے ہیں. زبان سے پڑھتے ہیں, دل میں انکار کرتے ہیں, اسے منافق کہا جاتا ہے. لگ بھگ ظہیر بھائی کا جواب قریب جواب ہی ہے. میں گزارش کروں گا سید صاحب کے انعام سے نواز دینا. کیا نام کہاں سے؟ ظہیر خان کے جواب. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. ابھی اعظم بھائی نے نعت پڑھتے پڑھتے کہا تھا جنت میں کون کون جائے گا, اور سبھی ہاتھ اٹھ گئے تھے. جنت سے متعلق ایک سوال تھا. گروپ ڈی والے سید صاحب, گروپ ڈی, ہاں ڈی والے توجہ. جنت کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جنت کی سب سے بڑی نعمت دیدار الہی. سبحان اللہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ. کہاں سے؟ جامعہ رضویہ منظر اسلام. سبحان اللہ. جنت کی سب سے بڑی نعمت دیدار الہی. اللہ سبحان اللہ. یہ سب سے بڑی نعمت. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. گروپ ڈی
اور گروپ سی نے اجمل خان صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ایسے جلد سے ہوتے رہنا چاہیے، اس سے لوگوں کو بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے بریلی درشکوں کو بھی جب پتہ چلا اس طرح کا کچھ پروگرام ہوگا تو ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ رات کے اس وقت میں ہم اس کو کوریج ضرور دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میسیج پہنچ پائے اور لوگوں کو جانکاری مل پائے۔ جن کے جواب صحیح آ رہے ہیں جی ہاں آپ ٹوکن دے دیے جا رہے ہیں۔ اچھا لاسٹ میں ایک زور سے بولیے جی۔ سب کے انعامات اچھا سب کے نمبر پڑے ہوئے ٹوکن نمبر، اچھا 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 جب ہوگا جی ختم ہوگا تو ان کو ٹوکن لیتے جائیں گے اور انعام دیتے بہت اچھا، مطلب ابھی بہت سارے لوگ پرائز جیت چکے ہیں۔ جو پرائز جیت چکے ہیں انہیں ٹوکن دے دے رہے ہیں۔ اچھا اچھا، 1 2 3 4 پھر اس کے بعد جب پروگرام کا ختم ہو جائے گا تب بانٹ دیا جائے گا۔ ٹوکن دے بہت اچھا بہت اچھا، تب نمبر پڑے گا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا۔ ہاں ماشاء اللہ شفاعت سے ہوگی۔ رضوان حبیب ماشاء اللہ بہت خوب، بہت بہت شکریہ رضوان حبیب صاحب کا ہے۔ میں دہلی سے بہت بہت اچھا لگا آپ سے جان کر کے، بریلی درپن کو آپ دہلی میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ اپنے گناہوں کی سزا پا کر جنت میں ضرور جائیں گے مسلمان۔ کوئی بھی مسلمان بغیر جنت کے باقی نہیں رہے گا، ضرور جائے گا، ایمان والا ضرور جائے گا، لیکن گناہ گاروں کو گناہ کی سزا ملے گی۔ گناہ کرو گے سزا بھگتنا پڑے گی، سزا بھگتنے کے بعد اس کے بعد نبی کریم کی شفاعت ہوگی، اور میرے آقا شفاعت بھی اسی کی کریں گے جو گناہ گار ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان ڈھونڈ ڈھونڈ کے میرے آقا گناہ گاروں کو، ہاں دیکھیں مفتی آفاق صاحب نے فرما دیا، ڈھونڈائی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا لے۔ آقا گناہ گاروں کو اپنے دامن میں چھپا لے۔ اور اعلیٰ حضرت کا ایک وہ شعر بھی ہے نا کہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ قرض لیتی ہے۔ کیا ہی شفاعت ہے تمہاری واہ، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ہاں ماشاء اللہ، انعام دیجیے انہیں۔ محمد رضا اللہ تحصیل سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑا آسان سا سوال گروپ اے بی والوں کے لیے، بہت آسان سا سوال۔ قرآن عظیم کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ 23 برس میں تھوڑا تھوڑا، کتنا؟ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا، 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ جواب آپ کا بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا نام کہا؟ محمد مشاہد رضا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، یہ لیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سی والے بھیا، جی گروپ سی والے بھیا۔ قرآن کریم سے ہی متعلق یہ سوال ہے کہ 40 قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے کیا خاص آسمانی کتابیں اور بھی ہیں، اور ایک انجیل زبور ہے نا، اور پھر صحیح سے بھی، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا خاص بات رکھی ہوگی، اور 41 کو پوچھ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھوڑے کور کر کے بند کر دیں گے، بہت لمبا نہیں دیکھتا۔ لائیو چل رہا ہے صاحب یہ سارا پروگرام۔ اچھا ماشاء اللہ۔ کون سا چینل؟ جی جی، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کو اپنی حفاظت میں رکھا ہے، یہ خاص بات ہے قرآن شریف کی اور کتابوں ماشاء اللہ۔ آپ نے بات اچھی کہی ہے، لیکن خاص بات جو سب سے جدا ہے، سب سے جدا اپنے محبوب پر اللہ نے جو قرآن پاک نازل فرمائی، ہاں میں نازل اپنے محبوب پہ نازل اور اپنی حفاظت میں رکھی ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ اور کتابوں کے مقابلے کی حفاظت، اللہ نے تو قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری دے ہی دی ہے، مگر خاص بات یہ ہے کہ جو کتابیں اگلے نبیوں پر نازل ہوئی جیسے توریت، انجیل، زبور، تو صرف نبیوں کو ہی یاد، اور قرآن صرف نبی ہی اس کے حافظ، اور قرآن کریم میں یہ خاص بات رکھی ہے
کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا کلام دیا تو یہ خاص بات رکھی کہ محبوب کی امت میں اس کو یاد کر کے اپنے سینے میں بسا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہیں گے سبحان اللہ. یہ سب سے بڑی خاص بات ہے. انعام دے دیں آپ. کیا نام کہاں سے؟ ایک خاص بات محمد فیصل الدین خان گلی چوکی بریلی. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. قرآن کریم کو آج الحمدللہ بچہ پڑھتا ہے اور چھوٹا سا بچہ بھی اپنے سینے میں اس کو محفوظ کر لیتا ہے. یہ خاص بات ہے. ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی تو اس کے حافظ حضرت موسیٰ تھے، انجیل کے حافظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، زبور کے حافظ حضرت داؤد علیہ السلام تھے. لیکن قرآن کریم کو آج جو محنت سے پڑھتا ہے وہ یاد کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر دیتا. اللہ علیہ قرآن کریم میں بلال جہاں بھی میری آواز سن رہے ہیں وہ اسٹیج پہ آئیں. بلال آج ہمارے معاشرے میں دینی تعلیم نہ کے برابر. اور بالخصوص سرمایہ دار طبقہ اپنے بچوں پر توجہ نہیں دیتے. بچہ ذرا ہوشیار ہوا انگلش میڈیم میں اس کا ایڈمیشن. منا بھائی ذرا اسٹیج پہ پانی پھیلوا دیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ آگے چل کے بچہ نہ قرآن پڑھ پاتا ہے. مگر اللہ جسے توفیق دے انگلش میڈیم کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بچوں کی تعلیم کا خیال اور دینی تعلیم کے لیے کسی کو مقرر کر لیتے ہیں. مگر افسوس ہوتا ہے مقرر کردہ حافظ ہو، مولوی ہو یا امام ہو سوچتا ہے قرآن کو پڑھانا 200 روپے دے کے ٹھہرے. 200 300 اس سے زیادہ لوگ دینا نہیں چاہتے. اور کوئی زیادہ بڑا بل کر لیا تو 500 روپے امام صاحب کو دیا تو بڑا احسان. ارے 500 روپے امام صاحب کو دے رہا ہوں میں قرآن پڑھانے آتا ہوں. اور آپ اسی بچے کا وہ باپ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھاتا ہے، اس کی کوچنگ لگاتا ہے، اس کے ٹیوشن کے لیے تو ٹیچر کو 1000 روپے 2000 روپے اور آگے چل کے تو ایک سبجیکٹ کے 2500 300 3000 روپے دیا دیتا ہے. اس میں احساس نہیں ہوتا ہے. ذرا آپ غور کریں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجا. پہلے دن بچے نے الحمد شریف یاد کیا. جب لوٹے امام اعظم نے پوچھا بیٹا کیا پڑھ کے آیا؟ الحمد شریف پڑھ کے سنایا. اتنے خوش ہوئے کہ 100 دینار لے کر امام اعظم اسی وقت بچے کے استاد کے پاس پہنچے اور انہیں 100 دینار عطا کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج بھی تو آپ کا بچہ پڑھنے آیا اور آج آپ 100 دینار دے رہے ہیں. 100 دینار یہ تو بہت ہے. امام اعظم فرماتے ہیں کہ وہ تو میں سمجھتا ہوں آپ نے کتنی بڑی دولت میرے بچے کو دے دی ہے. اتنی بڑی دولت آپ نے میرے بچے کو عطا کر دی. دنیا کی تمام دولتوں کو جمع کر دیا جائے تو اس سے بڑھ کر دولت کوئی ثابت نہیں ہو سکتی. آپ نے سورہ فاتحہ میرے بچے کو یاد کرا دیا. سبحان اللہ. ایک علم والا ہی علم کی قدر و قیمت کو سمجھتا ہے. ہم اگر سمجھنے لگے تو قسم خدا کے معاشرے سے جہالت دور ہو جائے گی، دینی داری پھیلے گی. ہر بچہ قرآن کا قاری ہوگا، ہر بچہ قرآن پڑھنے والا ہوگا. اور آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں میں، قرآن جو پڑھانے آئے تو یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ قرآن کس انداز میں پڑھا رہا ہے، کیونکہ تلفظ کی ادائیگی ضروری ہے. اگر نماز سننے کے لیے بیٹھ جایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 100 میں 10 لوگ اس امتحان میں پاس ہو پائیں گے، 90 فیل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ تلفظ کی ادائیگی نہیں ہوگی. اور جہاں تلفظ کی ادائیگی نہیں پھر نماز کا خطرہ ہے. لہذا اپنے نمازوں کو درست کرنے کے لیے قرآن آپ صحیح ڈھنگ سے پڑھیں. اپنے محلے کے امام صاحب کو ضرور سنا لیجیے گا اور جہاں گڈھے ہوں ان گڈھوں کو پاٹ لیجیے گا تاکہ آپ کی سواری ڈاماڈول نہ ہو اور آپ آسانی سے راستے سے چلتے رہیں. کہاں پہ سوال تھا ہمارا؟
ग्रुप डी से सी डी से करना है। अच्छा डी वाले माशाल्लाह। अब डी वालों से सवाल है, जो शख्स कुरान अजीम पढ़ना ना सीखे वो कैसा है? जो शख्स कुरान अजीम पढ़ना ना सीखे वो कैसा है? ये साहब माशाल्लाह से, ये साहब पानी पी रहे हैं। क्लोज करेंगे अब थोड़ा सा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन आप देख रहे थे पहलवान शाह साहब अली मियां का जो दरगाह शरीफ प्रोग्राम चल रहा है, एक लंबा प्रोग्राम है, लेकिन मैं बस के हिसाब से ही बात करना चाहूँगा। कम से कम आप लोगों को ये बता पाएँ कि कल शरीफ का वक्त क्या होगा और यहाँ कितने लोग आ सकते हैं, किस तरह का प्रोग्राम रहेगा। नफीस साहब क्योंकि एक लंबा प्रोग्राम आज अभी जो है रात में कितना 1:40 पर बिल्कुल सुभान अल्लाह जी हजरत। सवाल एक बार फिर से दोहरा दें। हाँ, जो शख्स कुरान अजीम पढ़ना ना सीखे वो कैसा है? माशाल्लाह। 8 बजे से उसका दिल ऐसा है जैसे एक वीरान मकान और वो खुदा का मुर्तज़ी है। माशाल्लाह। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं कि जिसके सीने में कुछ कुरान नहीं तो वीरान मकान की तरह है। क्या नाम कहाँ से? पहलवान शाह साहब मोहम्मद आगे कुरैशी आजम नगर। माशाल्लाह। 11:04 सुभान अल्लाह। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। इस सीने में कुछ कुरान यही रहती है कि कुछ जो भी चीज़ें वो वीरान जैसे आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लगातार तरह की कुछ ना कुछ तो याद प्रोग्राम आपको देखा स्पेशल कुछ नहीं तो सूरज फातिहा पढ़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो है इसमें और भी सवाल ग्रुप ए वाले फिर से बेदावत है। सुन्नियों का सीना वीरान नहीं है, आबाद है, क्योंकि उसमें सूरह रहमान भी है और आयतुल कुर्सी भी है और सबसे बड़ी चीज मोहब्बत रसूल का खजाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आबाद रहे, अल्लाह सबको आबाद शेयर कीजिए। मैं आपको फिर बता दूं, बरेली के लोगों को खासतौर से बता दूं 11:40 पर कल सुबह जो है फुल शरीफ का एहतमाम किया जाएगा, जिस तरह से नफीस साहब ने बताया है। तो आप लोगों को शिरकत कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, वक्त को ध्यान में रखा जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।